एमाने अच्छा जोटी कटक माने भुवनेश्वर राजधानी मात्र 20 ରୁ 25 किलोमीटर हम कटक रु 30 किलोमीटर हम माने कटक भुवनेश्वर मिडिल अच्छा देखो केते बढ़िया बढ़िया मोर देखले। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज एक नूतन ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज गोटे नुआ जगह मुझे नहीं जी मु बर्तमान अच्छी यहाँ कौटी कटकर जो नराज ब्रिज उपर मुझे अच्छी। आज्ञा आज हूँ गोटे बहुत बढ़िया दिनटे माने आज हूँ अगस्त मास 15 तारिख 2026 मसीहा जहाँकि आम देश स्वाधीन होता ठीक आज दिन में 80 वर्ष तले माने आज आम जो पालुचु 80तम स्वाधीनता दिवस आज दिन में आम पालुचु। तेणुक आज गोटे बहुत बढ़िया दिन। आज मुझे गोटे नुआ जगह आपको नहीं जी जहाँकि जगटा बहुत कम बाट माने मुझे कटक रु अच्छी कटक रु मात्र 20-30 किलोमीटर गलापर आम जगह पहुँच पारिया जो जगह को आपको नहीं जाऊँगी। आज आम स्वाधीन माने 80 वर्ष 80तम आज पालन करुछु आम जो आज स्वाधीन दिवस आज आम स्वाधीन दिन भाव में रहीकि आज भी गोटे गाँ अच्छी जोटि मुझे जाऊँगी से गाँव में लोक स्वाधीन होती किंतु पराधीन अच्छा माने किसी मौलिक जिनिस जहाँकि से माने पाई पारु नाहंती। आम आज ठीक से जहाँकि बेसी दूर नुहे कटक रु 25 ରୁ 30 किलोमीटर बाट हम छोट गाँटे अच्छी से गाँ ना हूँ पिठाखिया गाँ जहाँकि से गाँव में पाखापाखि 200 ରୁ 300 लोक एवं बसवास करुँच ठीक से जगार किंतु वर्तमान से पाखरे ना इलेक्ट्रिसिटी पहुँची पारुछि ना पीवा पाई पानी अच्छी ना रहिया पाई कि घर अच्छी से माने केमिति अछंती। ये आरंभ मुंडली ब्रिज के आम बर्तमान अतिक्रम कलु ब्रिज छाड़ी ब्रिज साइड रे आम चलू आगु मुंडली ब्रिज रे पानी देखो केते भयानक गर्जन रे पूरा ब्रिज फाटी पड़ुची। आई लव मुंडली। देखो पूरा जंगलिया रास्तार बर्तमान मत जावाक पड़ुची। देखु चतुर्पार्श्वर देखु पूरा माने पहाड़ सबुआड़े एमतिया रास्ता जहाँकि या पूर्वर जो लोक सहित मुझे कथा हेली से कहले एपट रिटर्न न आसको मना कले सेपटे आउ गोटे कौट रूट अच्छी बाट अच्छी जहाँकि आम जापरू एपटे आसला माने हाथी मैंने बाहर तेणुक से आमको स्ट्रिक्टली मना कले एपटे न फेर तो भितर तो ठीक से मैप काम करनी मुझे कहीपर कौ जगह प्रॉपर जहाँकि रास्ता एमती यही हिसाब से आम जाऊँ आगू आगू जाऊँ कौटी आमको देखो पूरा केते पहाड़ सबुआडे पहाड़ और ता भीतर जाऊँ रास्ता जाइए फॉरेस्ट एरियाटा पूरा जंगल एरिया मैंने एपटे आप आसबे ना हाँ माने टाइम तो हम बर्तमान है आसिक 3टा सेपटे है आठी पूरा जंगल भितर तो आम अच्छू जहाँकि से पिठाखिया गाँ को जोटि मुझे जाऊँगी आप भावतु से किभली थे से लोक मैंने देखो ये हाथी देखो हाथी कौन सब कर माने ये हाथीर बहुत माने देखिबार संभावना अच्छी आमको लिखाई बेंग पानी घाटी 28 किलोमीटर 2.8 किलोमीटर और जारिया वाच टावर जहाँकि 0.8 किलोमीटर जहाँकि एपटे आप आसबे जदि लेफ्ट गोटे रास्ता अच्छी लेफ्ट आमको जाऊनु यू आम रईट की जीवु यू डाण पटे आमको जावाक पड़ो डाण पटे आम जाऊँ चल
ଏଇପଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ରୋଡ଼ର ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ମରା ହେଇଛି ତ ହାତୀ ମାନେ ଆଡ଼କୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁକା ଯାହାକି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଏଇ ହିସାବରେ ସବୁ ବନ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି ପାଚେରୀ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଇପଟେ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଯାଇଛୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ଆଡ଼କୁ ହେଇଛି ପାଚେରୀ ଆଉ ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାକି ଏଠୁ ଆମେ ଆହୁରି 2 ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଠାଖିଆ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପିଠାଖିଆ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏଇଭଳି ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଉ ଏପଟରେ ଆମେ ତ ଆଉ ଫେରିବୁନୁ ତ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଗାଁଟା ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏପଟେ ଆଉ ଫେରିବେନି ମାନେ ଏପଟେ ଫେରିଲେ ହାତୀମାନେ ବାହାରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏମିତି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ଅଛି ଯାଇ କେତେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ରାସ୍ତା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି କିଛି ଡର ନାହିଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସମୟଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 4ଟା ବାଜିବାକୁ ସମୟ ହେଲାଣି ତ ତେଣୁକରି ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଏତେ ଡର ନଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଆରାମସେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଗଛ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବାଗିଆ ହେଇଛି କି ଜଣାପଡ଼ୁନି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଇଏ କେତେ ଜୋରରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁଆଡ଼େ ପଶି ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ 2 ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ମାନେ ଗଛ ପୁରା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଯାହାକି ମାନେ ଭିତରକୁ କିଛି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି ଭିତରକୁ କିଛି ଦେଖି ଜାଣି ବି ହେଉନି ଯେ ଭିତରେ କ'ଣ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହା କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘାଟି ପଇଲା ଘାଟି ପଇଲା ଯାହାକି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଡ଼କୁ କେହି ଲୋକ ରହୁଥିବେ ବା କ'ଣ ଗାଁ ଫାଁ ଥିବ ବୋଲି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ପୁରା ଭୟ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିଛି ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଏତେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପୁରା କୁହନ୍ତି ପୁରା ଅତି ସାଂଘାତିକ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜାରିଆ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଆଉ 3.6 କିଲୋମିଟର ଯାହାକି ଏଠୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମେ ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯାହାକି ଏଠି ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଚେକ୍ ଗେଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚେକ୍ ଗେଟ୍ଟି ଖୋଲା ହେଇଛି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲଟା କେତେ ମାନେ ଡିପ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଛି ପୁରା ଏତେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ନା ଆମେ ଭିତରକୁ କିଛି ୱାଚ୍ ବି କରିପାରୁନୁ ବି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଜାଣି ବି ହେଉନି କିଛି ସେ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଠି ତ ଆର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବେଙ୍ଗପାଣି ଘାଟି 0 କିଲୋମିଟର ମାନେ ବେଙ୍ଗପାଣି ଘାଟିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗପାଣି ଘାଟି ଯଦି ବେଙ୍ଗପାଣି ଘାଟି ହେଇଛି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯାଇଛି ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଠାଖିଆ ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର
এই যে পিঠাখিଆ ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ এই যে ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ এই ପିଠାଖିଆ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଯାହାକି ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ ଆମେ କେମିତି ଆସିଲୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତାର ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱାଚ୍ ଟାୱାର 7.5 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଡମ୍ପଡ଼ା ଗେଟ୍ 10.5 କିଲୋମିଟର ଡମ୍ପଡ଼ା ଗେଟ୍କୁ ଯଦି ଯିବେ 10 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ସେଇ ଯେଉଁ ପିଠାଖିଆ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଁଟି ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କିଭଳି ଥିବେ ସେଠି ଦେଖିବା ଆଜି ଟିକେ ଫଲୋ କରିବା ସେ ଯେଉଁ ଆରେ ବାପରେ ବାପରେ ଏତେ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ଗୋଟେ କାମ କରିଗଲା ପରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲୋକ ପାଇଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ହେବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତିଆ ଡିପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଇ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯାହାକି ଏଠି ସିଏ କିଛି ଜାଳ ମାନେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ମୁଁ 6 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ଯାହା ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଯାହାକି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେବା ଟିକେ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ମଉସା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ ମୋ ନାଁ ନୀଳମଣି ଜେନା ନୀଳମଣି ଜେନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ ପିଠାଖିଆ ପିଠାଖିଆ ଗାଁ ଯାହାକି ଯେଉଁ ପିଠାଖିଆ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସେ ପିଠାଖିଆ ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଯାହାକି ଗାଁର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିନି ତା କିଛି ବାଟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ତ ଏଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆମର ସେ ତ ପାଦ 43 ପୁରୁଷରୁ ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ା ସବୁ ମଲେଣି ସବୁ ସବୁ ହଁ ତ ଏଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମାନେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣି କେଉଁଠି ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି ବାବା ଖରାଦିନ ହେଲେ ସେ ଶୁଖି ଯାଉଛି ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଯାହା କିଛି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ପାଣି ଆଣି ଦେଉଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେବ ମୋତେ ହେବନି 60-65 ବର୍ଷ 60-65 ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ବି ଭତ୍ତା ହେଇନି ବାବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଆଉଛି ଯାଉଛି ମାଷ୍ଟର ଆସୁଛି ସ୍କୁଲ ଅଛି ହଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଗଳାଙ୍କର ସେ ଆଉଛି ମାନେ ସେ ସ୍କୁଲଟା କ'ଣ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ନା ହାଇ ସ୍କୁଲ ମାନେ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏ ପିଲା ପଢ଼ୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଅଛି ରୀତିମତ ଆସନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆସନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପିଲା ବାହାରେ ଯାଇକି ତ ମନେକର କଲେଜ କି ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଁକା ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେକାର କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି କ'ଣ ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଦେଲା ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା ମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ସେ ଏଇ ମାଣ୍ଡାଶାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓହୋ ଦୁଃଖ ଲାଗୁ ଶୁଣିକି ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଯାହାକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁ ଶୁଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ସେ ପିଠାଖିଆ ଗାଁର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ ୱାଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପାହାଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଆଉ ମଝିରେ ପୁରା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଯାହାକି ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପାହାଡ଼ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସବୁଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଯାହାକି ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ କିଛି ମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ବି ଯାହାକି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଶେଷ ମାନେ କେବଳ ହାତୀର ଟିକେ ଉପଦ୍ରବ ଅଛି ନଚେତ ନା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଉପଦ୍ରବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହାତୀମାନେ ବାହାରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବାହାରିବେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ପଡ଼ିଗଲା ଗାଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକା ଘର ସବୁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକା ଘର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କଲୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକା ଘର ଗାଁଟା ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା
ये हूँ से पिठा खिया गाँ ये गाँव फास्ट मीटर देख ये दिवाली बुली गोटे आजबेस्टस घर देखुं ठीक अच्छे ये आजबेस्टस घर देखुं देखो ये कौन लिखाई ये गोटे घर अच्छी लिखाई सर्वशिक्षा अभियान कटक ब्लॉक बांकी डंपड़ा विद्यालय नाम सरकारी प्राथमिक विद्यालय पिठाखिया देखो सरकारी प्राथमिक विद्यालय यहाँ हूँ जहाँकि से पिठाखिया गाँव में प्रथम पहुँचली गोटे छोट विद्यालय अच्छी जहाँकि देख सरकारी प्राथमिक विद्यालय ये स्थापित होती 1953 मसीह देखुं 1953 मसीह एठी सरकारी विद्यालयटी स्थापन करा जहाँकि देख मुझे कहूली आज अगस्ट 15 जहाँकि एठी मध्य पताका उत्तोलन करा जहाँकि ये देखिपारे एठी पताका उत्तोलन करा देखूँ एठी मध्य पताका उत्तोलन करा जहाँकि ये मॉर्निंग रे से माने पिला मानू धरिकी पताका उत्तोलन होती ये अवस्था बर्तमान देखूँ ये जो स्कूल कैंपसटा तो देखूँ सोलार लाइट ऊपर थुआई बर्तमान तामाने एथुरु स्पष्ट अनुमय होची जो ग्राम रे लाइन रो व्यवस्था संपूर्ण भावे नाही। अंतर्जामी नायक गाँ पिठाखिया पिठाखिया जहाँकि कटक जिले जाऊँ आज्ञा आपंकर ब्लॉकटा रोचे कौटी बांकी ब्लॉक आपंकर पंचायतटा कौट रोचे डंपड़ा डंपड़ा पंचायत डंपड़ा पंचायत बांकी ब्लॉक कटक जिलार ये जो एरियाटा जाऊँगी तार भितर गाँटर ना हूँ पिठाखिया गाँ तेणुक मुझे गाँव भीतर को आसिली ताकि आप गाँव में किसी इलेक्ट्रिसिटी मुझे कहीं देखा पाऊनी आप पानी फाणी क्यों पिंधि पानी सब नाल पानी पीछू आम नाल पानी नालू पानी किसी पाइप फाइप मन बोरिंग बोरिंग फोरिंग कराई से बोरिंग बर्तमान हाराहारी 200 फुट नागी पाइप जे बहुत तलू जाऊँगी पाटा खरा दिने तेणु 200 फुट पानी की बोरिंग करके उठाई गोटे ट्यूबवेल अच्छी से ट्यूबवेल को पानी बोरिंग करके खाया संभवपर हो आम महाबात्यार तो खाली छटपट रही मैंने एमती कौ घर एमती नाला किसी खाली सब एमती खाली निज गामुछा जरी एमती खंडे खंडे मुह देखिए जो रही से कौटे आज आजबेस्ट था से अजब चाल था कौ संपूर्ण घर विनाश होता खाली काठिया वंश बोली आदिवासी लोक आम बचीगलु 2-3 वर्ष बाट खाई କିଛି ମାନେ ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ମନେକର କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ସଉଦା ନିଜର ଯୋଉଟାକ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ କୋଉଠୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ଯୋଡ଼ି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିରୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଟପରା କି କଣ୍ଟା ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମୂଲ ନାଗିବାକୁ ସିଆଡ଼ୁ ସଉଦାପତ୍ର କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରାତି ହେଲେ ଏ ତ ପୁରା ଯାହାକି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ହଁ ଅନ୍ଧକାର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପୂର୍ବ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହାତୀପାତିଙ୍କର ଭୟ ସବୁ ହାତୀ ଗାଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ହାତୀ ବି ଆସିଛି ବୁଲିକି ଯାଉଛି
କୁକୁର ସାଥିରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, କୁକୁର ଭୁକାଭୁକି କରିବେ, ବାହାରିକି ଯିବେ। ନିଜ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରହୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବା ହେଇ ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ସବୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଫୋନ୍ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଚାଲୁଛି। ଗଲେ ଯାଇ ସେପଟେ ସେ ପାହାଡ଼ ସେପଟେ, ସେ ପାହାଡ଼ କରି ଚାଲିବ, ଏପଟେ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଚଳିବ। ମୟୂର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୟୂର ଦେଖିଲେ।